ਇਹ ਵੇਖੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿੱਜੇ ਗਿੱਜੇ UPITN ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਲਓ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਐਨਵਰ ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जब भी मैं कोई स्किट लिखता हूँ तो जो भी अदाकार होता है उसको मुझे टोन बताना पड़ती है कि आपको इस तरह बोलना है। तो मैं उसी तरह आपको ये स्किट सुनाऊंगा। मेरे मेहमान हैं एक सिंधी। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं आपकी तारीफ बाबा अभी तक तो किसी ने की नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा था आप क्या करते हैं। और साईं सिंधी होने के नाते तो हम कुछ नहीं करते, लेटे रहते हैं, आमदनी होती रहती है। नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। साईं हम जिंदा नहीं है, आई एम मुर्दा। होश में तो है, आपके इंटरव्यू के बाद शुरू करूंगा साईं। अभी होश में हूं बट जिंदा नहीं हूं, परेशान है। राब्ता कमेटी में नहीं हूं, सिंधी हुकूमत है, फिर परेशान कैसे होऊंगा साईं। बट आई एम मुर्दा। आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये कयामत की निशानी है, गुफ्तगू विद मुर्दा। आप खुद को मुर्दा क्यों कह रहे हैं। 3 बेटों ने हमसे मशवरा करके साईं हमको मार दिया। क्यों। टू बी सच्चा साईं, हमने भुट्टो साहब के जमाने में नेशनल बैंक से 3 करोड़ उधार लिए थे, मगर कर्जा वापस करना भूल गए। कर्जा 6 करोड़ हो गया। बेटों ने कहा बाबा तुम मर जाओ, कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम मर गए। नेशनल बैंक वालों को इत्तला दे दी कि अली नवाज चांडियो मर गया। दादू के कब्रिस्तान में एक कब्र बना दी जिस पे लिख दिया अली नवाज चांडियो, वफात 1981 7 सितंबर। आपको अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अरे साईं, जो बंदा नेशनल बैंक वालों को मुंह नहीं दिखा सकता वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। अगर नेशनल बैंक वालों ने आपको देख लिया, कई बार देख चुके हैं साईं, कई बार। हमेशा यही कहते हैं साईं तुमको देख के मरहूम अली नवाज चांडियो याद आ जाता है, और मेरे मुंह पे अली नवाज चांडियो को गालियां देते हैं। आप क्या करते हैं साईं। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और अली नवाज चांडियो को खूब गालियां देता हूँ। घर का खर्चा कैसे चलता है। अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी का। जब भी पावर में आती है साईं, बैंक से लोन मिल जाता है। भुट्टो के जमाने में नेशनल बैंक से मिल गया, बेनजीर के जमाने में UBL से मिल गया। UBL का कर्जा वापस कर दिया, वो भी अली नवाज चांडियो को मिला था साईं, वापस करना भूल गया। बेनजीर की छुट्टी हो गई, अली नवाज चांडियो मर गए। मीरपुर खास में एक और मजार बन गया, मार्बल की तख्ती लग गई, अली नवाज चांडियो मरहूम। दोबारा बेनजीर पावर में आई, मुस्लिम कमर्शियल से कर्जा मिल गया, वो चली गई। अली नवाज चांडियो उसके गम में फिर मर गया। सक्खर में एक मजार बन गया, अली नवाज चांडियो मरहूम। फिर आसिफ जरदारी पावर में आया, अलाइड बैंक से 6 करोड़ कर्जा मिल गया शुगर मिल के लिए। आपको 6 करोड़ रुपया अलाइड बैंक से मिला। अब साईं मुझे करोड़ मिला और बाकी 5 करोड़ साईं कर्जा जिसकी वजह से मिला था है ना। अब तक बैंकों से आप करोड़ ले चुके हैं साईं। पूरी बॉडी में सिर्फ मेमोरी काम कर रही है, आज वो भी जवाब दे गई। ये पैसे किधर गए।
बाबा 3-3 करोड़ तो अपने मज़ारों पर खर्च किए ना, 20-20 लाख की तो सिंधी में मार्बल पर खताती कराई है, हर मज़ार पे 3-3 शेर शाह लतीफ़ के लिखवाए हैं, तीनों मज़ारों पे आपने लिखा है अली नवाज चाडियो मरहूम। हाँ साईं, इस वक्त बाबा सिंध में 1600 अली नवाज चाडियो हैं और मरे सिर्फ 3 हैं। आपके दोस्त बताते नहीं कि आप जिंदा हैं। अरे साहिब वो भी पता नहीं कितनी कितनी मर्तबा मर चुके हैं। आशिक बजलानी तो 21 मर्तबा मर चुका है साहिब, 21 मर्तबा। स्टेट लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कर्जा क्यों लेते हैं साईं सिंध की तरक्की के लिए? क्या मतलब? बाबा कुछ नहीं है तो तरक्की कैसे होगी? इतने पैसों का आप क्या करते हैं? बाबा शौकीन है, इतना दुबला पतला सिंधी शौकीन कैसे हो सकता है? साईं बहुत फिट था, शौक ने ये हालत कर दी है। कितनी शादियां की है साईं, बहुत बहुत शादी की है, बच्चे हैं। और साईं मेरे बच्चे इतने हैं, दादू में अगर मेरे बच्चे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करे तो उनका उम्मीदवार जीत ही नहीं सकता है। मैं आपसे मजीद क्या बात करूं, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो बात करूंगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हाँ जी, ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ। ਇਹ ਨੇ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਭਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਜੇ ਗਿੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ। मेरी जान पहचान मोहतरमा अपने नजीर साहिबा सी, उन्होंने बहुत मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मेरे प्रोग्राम से सिंध में रहने वालों की दिल आजादी, क्योंकि मैं खुद सिंधी हूँ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, 48 में पाकिस्तान आया और आज तक ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਕੱਟ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ये शहर छोड़ के नहीं गया, मैं किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं, हत्ता कि MPM तक का मेंबर नहीं। और मेरी जान पहचान मोहतरमा अपने नजीर साहिबा सी, उन्होंने बहुत कुछ लिख के दिया मेरे लिए। आसिफ जकारी साहब से जान पहचान, निसार खोड़ो मेरे दोस्त हैं, जुम्मन यूसुफ, माई भागी, मास्टर मंजूर, आपदा, इन सब से मेरी शनाख्त है। ये जमीन जो है मोहब्बतों की, और ऐसी जमीन जहाँ सचल और शाह मिटाई हो। और इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है वो ये शाही और रसालो है। अगर किसी की दिल आजारी हुई है, ये तो मजाक की बात थी। मोइन अख्तर ने लूज टॉक में 11 मरतबा सिंधी कैरेक्टर ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ? ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਸੂਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੰਡੋ ਵੰਡੋ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ UPITians ਜਿਹੜੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰਲਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਰਸਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਰਸਾਲਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੋਚ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਮੀਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਔਰ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਫੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਲੋਚ ਭੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ UPITN ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਪਨਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰੀ ਪਨਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਨਾਹ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਨਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। किसी ने इतराज नहीं किया, मगर ये जो सोशल मीडिया है, मेरे पास इस तरह का फोन नहीं है, वरना मैं फौरन जवाब दे देता कि ऐसी कोई बात नहीं है। मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ मोहब्बत करने वाले रहते। अगर मेरे वजाहत से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने तमाम सिंधी भाइयों से, ये भाई भी नहीं कहना चाहिए, मेरे अपने लोगों से मैं माफी मांगता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और
मैं आप लोगों से मोहब्बत करता रहूंगा, आप लोगों के लिए इसी शहर में रहूंगा। क्या कह सकता हूँ, खुश रहिए और ये सरजमीन का ख्याल रखिए। ये सरजमीन बहुत बड़े बड़े दरवेशों की सरजमीन है। वादी गैरान इससे अच्छी वादी और खुश रहे। खुदा हाफिज़। I envy you, Sindhis. My brother Sindhis, I envy you. I literally envy you. Would that my nation also have had, same sort of awareness. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਪਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲੋਚ ਪਠਾਨ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਔਰ ਐਥਨਿਕ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫੜੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਗੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।